بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع بعد انقطاع طويل بحمد الله ومنته إلى قراءة هذا الكتاب الذي فائدته أعظم الفوائد، ألا وهي توحيد رب العالمين جل وعلا. فنرجع إلى قراءة شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى الباب السادس، وهو باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Nous voici de retour, alhamdulillah, à la lecture de ce livre qui a la plus grande des importances, à savoir le livre de l'unicité, car il n'y a pas plus important que l'unicité d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et nous sommes arrivés au 6e chapitre de ce livre qui s'intitule « Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau ou un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser ». Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. وقد ذكر المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب 4 أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. هو النحاس الأصفر. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: هي من الواهنة. والواهنة شيء من الضرر يجده الإنسان في جسده. قال: هي من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ورواه بنحوه أيضا عن أبي عامر الخراز عن الحسن. وهذا الحديث طبعا يعني قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله
في ضعيف ابن ماجه، وكذلك في غاية المرام، وكذلك في موارد الظمآن، وانظره في السلسلة الضعيفة. وقد قال الشيخ فركوس حفظه الله أنه وإن قلنا بصحته فإن تقديره وتأويله إن عملت هذا العمل بعد قيام الحجة عليك من رسول. بعض الأحاديث الضعيفة من المؤلف في كتابه لا يعني أن ما أراده ليس بصحيح، وإنما معاني هذه الأحاديث الضعيفة التي يأتي بها المؤلف أحيانا معناها صحيح، وإن كان إسنادها فيه شيء من الضعف، لكن معناها صحيح. وهناك آيات وأحاديث أخرى كثيرة تدل على معناها، لكن يأتي بها المؤلف إما لأنها من أشهر الأدلة في الباب، أو لأن وجه الدلالة فيها أوضح وأدق. الدليل الثالث حديث رواه أحمد أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث رواه أحمد، وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا في ضعيف الجامع، يعني ضعف إسناده، لكن المعنى طبعا صحيح. وفي رواية أخرى، وهذه الرواية صحيحة، رواها أحمد وصححها الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني حذيفة قطع هذا الخيط الذي في يد الرجل، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Donc, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit que le fait de porter des anneaux ou des fils ou autres parmi les objets dans le but de dissiper un malheur ou de le repousser avant qu'il ne nous touche, cela fait partie du polythéisme. Et en guise de preuve, il a cité 4 textes, un verset et 3 hadiths, afin de prouver cela. Alors, le premier dalil, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est dans Surat al-Zumar, verset 38, qui a pour sens: dis-leur, ô Mohammed, dis aux polythéistes, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, est-ce que ces divinités pourraient retenir sa miséricorde? Donc bien sûr, le ulama, et parmi eux Cheikh al-Usaymi hafidahullah dans son sharh de Kitab al-Tawhid, il dit que effectivement ce verset vise à la base l'adoration des idoles et donc le polythéisme majeur, mais il fait partie de la manière de faire des salafs afin de sensibiliser et de faire peur aux gens du polythéisme, d'avancer parfois des versets des hadiths qui parlent du polythéisme majeur afin de pousser les gens à s'écarter du shirk, même s'il est mineur.
Ensuite, la deuxième preuve que le cheikh apporte dans ce chapitre, c'est un hadith rapporté par Imran ibn al-Husayn, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui portait dans sa main un anneau en cuivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc interpellé en lui disant: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois là? À quoi cela te sert-il? Et cet homme a dit: c'est un anneau contre la faiblesse. Contre la faiblesse. Il y a une certaine faiblesse musculaire que l'on ressent parfois au niveau des trapèzes ou au niveau des épaules, qu'on appelle en arabe le wahina. Et cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est un anneau qui est censé me préserver ou me débarrasser de al-wahina, qui est cette douleur qui nous affaiblit au niveau des trapèzes ou des épaules, que l'on peut ressentir parfois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a de suite répliqué en lui disant: retire ça, car elle ne va t'ajouter que faiblesse au-dessus de la faiblesse que tu as déjà. Et si tu venais à mourir en portant cet anneau, eh bien, tu n'atteindrais jamais la réussite. Tu n'atteindrais jamais la réussite. Rapporté par Ahmed, ainsi qu'Ibn Hibban et le Hakim. Ce hadith a été jugé faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Da'if Ibn Majah, ainsi que Ghayat al-Maram, ainsi que Mawarid al-Dham'an, ainsi que la chaîne des hadiths faibles. Mais il faut savoir que lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et d'autres savants citent des hadiths semblables à cela dans les livres de l'Aqidah, ils n'ignorent pas en réalité que leur chaîne de transmission est faible. Ils le savent. Mais en fait, ils font cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'autres hadiths et d'autres versets du Coran confirment leur sens. Bien que leur chaîne de transmission est faible, leur sens, quant à lui, il est vrai. Deuxièmement, ils avancent ce hadith-là malgré sa faiblesse, car sa formulation sont plus précises, sa formulation est plus précise concernant le sujet traité, ou encore parce que ce hadith-là, c'est le dalil le plus célèbre dans le sujet. Hein? Lorsqu'on parle d'anneau ou de fil porté au poignet qui sert à protéger du mal, très souvent, on pense directement à ce hadith. Retire-le, car si tu le laisses, tu n'auras que plus de faiblesse, et si tu meurs là-dessus, alors tu ne réussiras jamais. Ce hadith est célèbre. Donc 3 raisons, Cheikh Al-Husaymi nous dit. Première raison, c'est que bien que sa chaîne soit faible, son sens est vrai, et confirmé par d'autres textes. Deuxièmement, sa formulation à ce hadith, elle est plus précise et plus claire dans le sujet traité. On voit plus facilement le lien entre le titre et la preuve. Et troisièmement, parce que ce hadith, c'est l'un des plus célèbres dans le sujet, tout simplement. Donc je reviens et je dis que ce hadith, bien qu'il a été authentifié par Ibn Hibban, Al-Hakim et Al-Dhahabi, il a été jugé faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Cheikh Firkouz hafidahullah nous dit que ce hadith est faible, effectivement, mais s'il venait à être considéré authentique, alors son sens serait: si tu meurs en portant cela au poignet, alors que tu as su le jugement de cela de la part du messager d'Allah,
alors tu ne réussiras jamais dans l'au-delà. Fin de citation. C'est-à-dire que le prophète sallam n'aurait pas voulu dire que tu entreras en enfer même si tu ne savais pas. Non. Ce qu'il aurait voulu dire, c'est maintenant que tu sais, si tu meurs là-dessus et que tu gardes ton anneau, ou ta chaîne, ou ta gourmette, ou autre, eh bien, tu entreras en enfer. C'est ça que ça veut dire. Mais ceci dit, ce hadith est faible, comme on a dit. Taïb. Troisième dalil, toujours rapporté par Ahmed, rahimahullah, d'après Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette afin d'atteindre un but bien précis, qu'Allah ne lui fasse donc jamais atteindre son but. Donc il invoque contre lui, qu'Allah ne lui fasse donc jamais atteindre son but. Et celui qui accroche al-wud'a, alors qu'Allah ne lui fasse jamais atteindre son but non plus. Et al-wud'a, c'est quoi? C'est un type de coquillage blanc en général, avec lequel on fabrique souvent des bijoux, des chaînes ou des bracelets, et on trouve souvent cela chez les peuples d'Afrique. Ce sont des petits coquillages blancs qu'on met sur les bracelets, qu'on met sur les chaînes, parfois même au niveau de la tête, ce qu'on appelle le wud'a. C'est des petits coquillages blancs et avec lesquels les gens fabriquent, certains peuples fabriquent des bijoux. D'accord? À la base, les gens fabriquent des bijoux avec. Mais parfois, il y a une mauvaise croyance qui accompagne le port de ce genre de coquillage, qui est le fait d'apporter le bien ou de repousser le mal. Et c'est là que ça pose problème. Ou sinon, il n'y a pas de problème. Ou sinon, il n'y a pas de problème à se faire beau avec ce genre de coquillage. Al-Muhim, c'est ça le wud'a. Et le prophète, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le wud'a existait déjà. Et il a d'ailleurs dit, alayhi salatu sallam, dans ce hadith, celui qui accroche une wud'a, alors qu'Allah ne lui fasse jamais atteindre son but. Et il a voulu dire par là, bien sûr, celui qui accroche une wud'a pour se préserver d'un mal ou pour attirer un bien. Et ce hadith est lui aussi jugé faible par Cheikh Al-Albani dans Da'if al-Jami'. Mais le pourquoi du comment il est cité ici, on l'a déjà expliqué. Ensuite, il y a une autre variante de ce même hadith qui, quant à elle, est authentifiée par Cheikh Al-Albani, comme dans la chaîne des hadiths authentiques. Et dans cette deuxième variante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque accroche une amulette a donc commis un acte de polythéisme. Non. Donc ça, c'était la troisième preuve. Il nous a cité un hadith, puis une deuxième variante de ce même hadith. La quatrième et la dernière preuve de ce chapitre, c'est un athar, donc un acte rapporté de Hudayf ibn al-Yaman, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Amir al-Mada'in, à son époque. Il était l'émir et le responsable et le dirigeant des villes, des grandes contrées musulmanes. Allez, disons que c'est comme si on parlait du premier ministre aujourd'hui dans un pays, en fait. Il est au-dessus de tous les maires et de tous les élus d'un pays, et les maires et les élus des régions d'un pays. C'est à peu près ça. Donc, Hudayf ibn al-Yaman, il était Amir al-Mada'in. Vous allez savoir pourquoi pourquoi je donne ce détail. Donc, Ibn Abi Hatim, qui est l'un des savants anciens, rapporte que Hudayf ibn al-Yaman, un jour, a vu un homme. Tout à l'heure, on a dit que c'est le prophète qui a vu un homme porter un anneau. Cette fois-ci, c'est Hudayf ibn al-Yaman qui a vu un homme porter un fil autour de son poignet.
qu'il prétendait le préserver de la fièvre. Hudayfa ibn al-Yaman s'est permis de lui couper ce fil, de lui arracher ce fil du poignet, de lui-même. Il lui a arraché le fil et lui a récité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a pour sens, et la plupart d'entre les gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés en même temps. Et la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés en même temps. Et voici donc la preuve sur le fait que Sahaba, il faisait peur aux gens du shirk en leur citant des versets des hadiths qui parlent du shirk majeur alors qu'ils sont en train de les blâmer pour du shirk mineur. Parce que cet homme, il était musulman. Il savait, comme disent les ulama, il savait que seul Allah Azza wa Jal préserve de la maladie, de la fièvre, etc. Mais il considérait que ce fil était une cause par laquelle Allah Jalla wa Ala le préserve de la fièvre. Et dans ce cas, c'est du shirk quand même. Mais c'est du shirk mineur. En fait, le fait de s'attacher à une chose en ayant pour croyance que elle-même, cette chose, apporte le bien et repousse le mal, ça c'est du shirk majeur. Parce qu'on a mis à même pied d'égalité Allah et cette chose. En revanche, le fait de croire que c'est Allah qui fait tout, mais que cette amulette, cette main prétendue main de Fatma, hein, ou cet œil, ou ce pneu sur sa façade de maison, ou autre parmi les choses, c'est une cause qui protège du mal ou qui apporte le bien, ça c'est du shirk aussi. Mais c'est du shirk mineur. Et le fait de croire que c'est une cause, c'est du shirk aussi. Pourquoi? Parce que c'est mentir sur Allah. C'est prétendre que Allah fait telle et telle chose par la cause de ce pneu, par la cause de cette main, par la cause de cet œil, etc. Et ça c'est du shirk mineur. Taïb. Donc, Hudayfa ibn al-Yaman arrache ce fil du poignet de cet homme et lui récite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a pour sens, et la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire, tu es mu'min, tu crois en Allah et en même temps, à côté de ça, tu fais du shirk. À côté de ça, tu fais du shirk. Et ce verset se trouve dans Surat Yusuf, verset 106. Surat Yusuf, verset 106. طيب. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: الرفع يكون بعد وجود البلاء، والدفع يكون قبل وجوده، كما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير. فمن بنى بيتا وقيل له إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرق فيه دما، أي أرق دما للجن حتى ما تؤذيك، فإن صدق هذا الكلام وأراق دما للجن ولو كان دم عصفور أو ديك أراقه لاسترضاء الجن أو الناس، كما حصل أن قوما ممن قبلنا كان لهم صنم وكانوا على طريق الناس فقرروا أنهم لا يمر بهم شخص إلا ويقرب لصنمهم هذا شيئا ويمنعون المارة من المرور إلا بعد أن يقربوا لصنمهم هذا، فمن قرب له ولو ذبابا خلوا سبيله، ومن لم يقرب له شيئا قتلوه. فمر بهم رجلان فأحدهما قرب ونجا من القتل لكنه استوجب النار جزاء له على ما فعل من الشرك، والآخر قال لم أكن لأقرب لأحد دون الله شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة، يعني استحق الجنة. فيا عبد الله كن موحدا ومت على التوحيد لتنجو من عذاب ربك. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit: les gens portent et accrochent ce genre d'amulettes
en général pour deux buts. Soit pour acquérir le bien, ou encore pour repousser le mal. Soit pour acquérir le bien, ou pour repousser le mal. Non, afwan. Les gens accrochent ce genre d'amulette soit pour se débarrasser d'un mal qui les a touchés, ou bien pour se protéger d'un mal qui ne les a pas encore touchés. Je répète, les gens accrochent des amulettes soit pour se débarrasser d'un mal qui les a déjà touchés, ou encore pour se protéger d'un mal qui ne les a pas encore touchés. Et certaines personnes accrochent des amulettes pour repousser le mauvais œil, pour repousser les démons, etc. Et ceci est une chose dangereuse. Celui qui, par exemple, construit une maison et qui déverse du sang en sacrifiant une bête, ne fût-ce qu'un coq ou une poule ou un oiseau, afin de faire couler le sang dans cette nouvelle maison pour les djinns, afin qu'ils ne lui nuisent pas, cela fait partie du polythéisme. Cela fait partie du polythéisme. D'ailleurs, il est rapporté dans certains textes que à l'époque, il y avait un peuple qui avait une idole, qui avait une statue. Et ce peuple-là barrait la route aux passants en exigeant un sacrifice et une offrande pour cette statue. À défaut de quoi, il les tue. Et un jour, deux hommes passaient par là. Et ce peuple leur a donc imposé une offrande pour leur statue. Le premier, un âme, ils ont dit, nous n'avons rien à sacrifier. Et ce peuple a dit, sacrifier ne fût-ce qu'une mouche. C'est insignifiant. À première vue, une mouche. Le premier a donc sacrifié une mouche et est passé indemne. Mais il méritera l'enfer dans le delà. Et le deuxième a dit, par Allah, je ne sacrifierai jamais rien pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui-là a été exécuté. Mais il méritera dans l'au-delà le paradis. Il méritera dans l'au-delà le paradis. Donc voyez comment ce genre de croyance est dangereux. Ce genre de croyance est très dangereux. Cheikh Najmi nous dit, ô serviteurs d'Allah, soyez donc de véritables monothéistes et ne mourrez qu'en étant monothéistes afin d'être préservés du châtiment de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر الشيخ النجمي رحمه الله الدليل الأول وهو قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. معنى هذه الآية قل لهم يا محمد أفرأيتم يا مشركون ما تدعون من دون الله أي الذين تدعون من دون الله من معبودات كاللات والعزى ومنات وغيرها إن أرادني الله بضر أي بضر يصيبني هل هذه الآلهة تقدر على كشفه؟ الجواب أنها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله بي. قال تعالى أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وهذا يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي ولا في الإثبات، فهي لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله بي ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله بي. وهذا إخبار عن عجز الآلهة كلها كقوله تعالى
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب. Donc, Cheikh Najmi rahimahullah entame donc l'explication du premier dalil du chapitre, qui est la parole d'Allah Jalla wa Ala, qui a pour sens: dis-leur, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, dans ce verset, Allah Jalla wa Ala ordonne à son messager alayhi salam d'interpeller les polythéistes avec cette question. C'est-à-dire tout ce que vous adorez, invoquez, implorez en dehors d'Allah, tels que Allat, Al-Uzza, Manat, etc. Si Allah voulait m'éprouver par un mal, est-ce que ces divinités-là pourraient dissiper ce mal et m'en débarrasser? La réponse est non. Et si Allah voulait me donner une miséricorde et un bien, est-ce qu'elle serait capable de l'en empêcher? La réponse est non. Et il y a dans ce verset, en réalité, dans ce verset, Allah Jalla wa Ala attire leur attention et la nôtre sur l'incapacité la plus totale de faire quoi que ce soit chez les fausses divinités. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Hajj, verset 73, qui a pour sens: ô vous les gens, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont tous deux faibles et incapables de quoi que ce soit. Donc, ceci était l'explication du premier dalil. Donc, encore une fois, je répète, comme dit Cheikh Al-Usaymi, hafidahullah, dans ce verset, Allah Jalla wa Ala parle du polythéisme majeur, mais il fait partie de la manière de faire des salafs, comme on l'a vu, ou comme on va le revoir encore dans le dernier dalil, de faire peur du shirk par des versets des hadiths qui parlent du shirk majeur, même si ce qui est blâmé sur le moment, c'est du shirk mineur. نعم. الدليل الثاني: ثم أورد حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر وقيل صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. مضمون هذا الحديث أن من تعلق شيئا أنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه، سواء كان من صفر، والصفر هو النحاس الأصفر، أو من حديد، أو من خيوط، أو من سيور، والسيور هي قطع من جلد، أو غير ذلك. كل هذه الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئا، والمؤمن متوكل على الله، فيبقى المؤمن مرتبطا بربه سبحانه وتعالى غير ملتفت لأحد سواه،
وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه. لا بد من التوحيد حتى يقبل الله منك العبادة، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، لا تقبل إلا بالتوحيد، لأنه يعني التوحيد لأنه أساسها وقاعدتها، يعني التوحيد أساس العبادة وقاعدة العبادة. Ensuite, le deuxième dalil, qui est le hadith de Imran ibn al-Hussein, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour un homme qui portait dans sa main un anneau de cuivre et lui a dit: qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est? Et cet homme a répondu: c'est contre la faiblesse physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: retire ça, car elle ne te donnera que plus de faiblesse encore. Et si tu venais à mourir avec ça, alors tu ne réussiras jamais. Cheikh Najmi nous dit, ce hadith nous permet de comprendre que quiconque accroche une amulette, alors en fait, Allah l'abandonne à cette amulette. Quiconque accroche son cœur à une amulette, alors Allah l'abandonne à cette amulette. Que celle-ci soit en cuivre, ou en fer, ou en fil, ou en cuir, ou autre que cela. Toutes ces choses-là n'ont aucun impact, n'apportent aucun bien et ne protègent d'aucun mal. Et le véritable croyant place toute sa confiance en Allah. Et il est totalement accroché à Allah, Jalla wa ala, et ne prête aucune attention à autre que lui. Et c'est ça le véritable monothéisme, sans lequel Allah n'accepte aucune de tes adorations. Sans le tawhid, Allah n'accepte pas ta prière, ni ton jeûne, ni tes aumônes, ni quoi que ce soit d'autre. Parce que le tawhid, c'est la base et la fondation de l'adoration. Et sans fondation, l'édifice s'effondre. Eh bien, sans le tawhid, ton adoration ne te sert à rien. الدليل الثالث حديث رواه أحمد أيضا عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر ابن عمرو الجهني صحابي مشهور فاضل رضي الله عنه، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، وهو أحد من جمع القرآن. وقوله من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له ما قصده، وهو دعاء عليه بنقيض قصده، وأن الله لا يتم له أمره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلب المتعلق من الاعتماد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر. وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. يعني ممكن يقول إنسان:
أنا أعلم أنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا الله، إنما هذا سبب، أنا موحد أؤمن بالله، نقول له نعم أنت موحد لكن توحيدك ناقص ولن يكمل إلا بتركك هذه الأشياء وتعلقك بالله وحده سبحانه وتعالى. La troisième preuve du chapitre et l'avant-dernière, c'est un hadith rapporté par Ahmed également, selon Uqba ibn Amir qu'Allah l'agrée. Uqba ibn Amir ibn Amr al-Juhani, un noble compagnon qu'Allah l'agrée, un célèbre compagnon avec beaucoup de mérite qu'Allah l'agrée. Beaucoup de compagnons rapportent de lui des hadiths et beaucoup de tabi'in aussi. Donc il a été le cheikh de beaucoup de compagnons en matière de transmission de hadith et il a également été le cheikh de beaucoup de tabi'in. Et il fait également partie des personnes qui ont compilé le Coran, qui ont participé à la compilation du Coran, des versets du Coran. Car comme vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'était pas rassemblé dans un seul livre, dans un seul ouvrage. Mais par après, les Sahaba l'ont rassemblé et compilé. Et Uqba ibn Amir faisait partie de ces nobles personnes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette ou une wud'a, et on a dit tout à l'heure c'est quoi le wud'a. Bien sûr, elle fait partie des amulettes, mais il l'a cité en particulier car les gens accrochaient particulièrement des wud'a. Le wud'a, on a dit, c'est le petit coquillage blanc avec lequel certains peuples fabriquent des bijoux, en l'occurrence les peuples d'Afrique. Mais malheureusement, parfois, il y a une croyance qui accompagne cela. Et c'est là que ça pose problème. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque accroche une amulette ou une wud'a, alors qu'Allah ne lui fasse jamais, alors qu'Allah ne lui permette jamais d'atteindre son but. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque contre lui. Il dit qu'Allah ne lui permette jamais d'atteindre son but. Et dans une autre variante, quiconque accroche une amulette aura commis un acte de polythéisme. Naam. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre la personne qui accroche une amulette, déjà, c'est quelque chose de grand, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque sur eux, invoque contre eux. Et deuxièmement, cela prouve que c'est haram et que c'est du shirk. Cela prouve que c'est haram et que c'est du shirk. Cela prouve que c'est haram parce qu'il invoque sur toi, il invoque contre toi. Et en plus, dans la deuxième variante, il dit clairement, faqad ashrak. Celui qui fait ça a commis un acte de polythéisme. Naam. Et il se peut qu'une personne nous dise, ouais, mais moi je crois en Allah. Moi je sais qu'il y a que Allah qui apporte le bien, qui repousse le mal. Mais je porte ça ou j'accroche ça juste parce que c'est une cause. Nous lui répondons, oui. Alors d'accord, tu es croyant et tu es monothéiste. Mais ton monothéisme est manquant. Ton monothéisme est diminué. Et tu ne pourras atteindre le niveau dans ton tawhid qu'Allah veut de toi que lorsque tu auras détaché ton cœur de ces choses qui le diminuent, qui l'impactent et qui le souillent, à savoir les amulettes, qui font partie du shirk. قال الشيخ وأقول لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده تميمة فيتعلق قلبه بتلك التميمة بأنها تدفع عنه الشر والأذى. وكم رأينا من أناس يكون متعلقا لتميمة فإذا حاولت إزالتها ظن بأنك ألقيته إلى الموت. وقد يكون أن بعض الناس يعلق على دابته شيئا يزعم أنه يصرف عنها العين أو يصرف عنها الجن. فقد كنا
في الأزمنة السابقة الختين يحمل شفرة يعني سكينا يزعمون أن هذه الحديدة التي يحملها تدفع عنه الشياطين. وكذلك أيضا النفساء تحمل شرمة. طبعا الشرمة هي سكين من نوع خاص. تحمل شرمة. النفساء هي المرأة التي ولدت وبعد الولادة تكون في نفاس، فالنفساء تحمل شرمة تزعم بأنها تمنع ولدها من الشياطين. وكان بعض الناس يتعلق عظم نسر، وبعضهم يتعلق شيئا من الضبع، وبعضهم يتعلق عين الذئب. وكذلك أيضا كانوا يعلقون على الجمل الكبير يعلقون عليه 7 من أعواد السداد. وهكذا أشياء كثيرة جعلها الشيطان للناس، فيكون قلب المتعلق متعلقا بها يظن أنها تحميه. ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه تعلق بغير الله. Cheikh Najmi nous dit, chez nous, donc chez eux, au sud de l'Arabie, Cheikh Najmi il était de Sameta, donc c'est le sud de l'Arabie, à la frontière yéménite. Il dit, rahimahullah, et ce qu'il va citer comme exemple, en réalité, ça existe chez nous aussi. Parce que celui qui insuffle ce genre d'acte de polythéisme aux gens, c'est un seul, partout dans le monde, c'est Shaitan. Donc, il dit, certaines personnes accrochent sur eux ou sur leurs enfants des amulettes en prétendant qu'elles repoussent le mal ou qu'elles dissipent le mal. Certaines personnes qui portent ce genre d'amulettes, si tu venais à lui enlever, il réagirait comme si tu venais de le condamner à mourir. Si tu lui enlèves ce qu'il porte, il panique, comme si tu venais de le débrancher alors qu'il était en réanimation, branché aux soins intensifs. Subhanallah, tellement son cœur est attaché à cette amulette. Certaines personnes accrochées sur leur monture, et encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des choses qu'ils prétendent repousser le mauvais œil, ou encore repousser les démons. Par exemple, fut une époque où certains peuples, lorsqu'ils procédaient à la circoncision de leurs enfants, ils mettaient en dessous de son lit, ou ils mettaient sur lui, ou même ils lui donnaient dans la main un couteau duquel il ne devait jamais se séparer et qui était censé le protéger des démons. Il en va de même pour les femmes qui venaient d'accoucher. Elles portaient sur elles des couteaux en prétendant que ce couteau protège son bébé des démons. Certaines personnes accrochent également sur eux ou dans leur maison ou sur leur voiture ou autre des os d'aigle, donc le vautour, l'aigle. D'autres accrochent des parties de hyène, donc la hyène, soit des os ou des canines ou autres de hyène. D'autres accrochent des yeux de loup. D'autres accrochent certains types de branches qui viennent de certains arbres, etc. parmi les choses. Et d'autres gens accrochent le wud'a, comme on a dit, donc ce coquillage blanc. Et tout cela en prétendant
que ça repousse le mal. Et tout ça, c'est interdit pour le musulman. Car c'est un attachement autre qu'Allah. Tabarak wa ta'ala. وبالجملة فمن تعلق شيئا يزعم أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل. ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، فإن اعتقد أن الصحة والسلامة متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر. وإن اعتقده سببا مع علمه بأن الله هو الشافي الواقي، فإنه يكون في حقه شركا أصغر. Donc Cheikh Najmi nous dit, en conclusion, quiconque accroche une chose sur lui ou autre dans le but d'attirer un bien ou repousser un mal, alors dans ce cas, cette personne est d'une manière ou d'une autre polythéiste. Si elle croit que cette chose apporte le bien et repousse le mal en elle-même, alors c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et si elle croit que c'est Allah qui apporte le bien et le mal, mais que cette chose est une cause par laquelle il le fait, c'est du shirk mineur, car son cœur est attaché à autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. والودع هو صدف يخرج من البحر يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة ويلعب به الأطفال، ويكون شركا إذا كان يعلقه معتقدا فيه أنه يدفع العين أو الشياطين. أما من تعلق الودع كزينة كما يفعله النساء من سكان الجبال، فهذا لا يعتبر من الشرك ولا يدخل في الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، أي فلا تركه بل يعاجله بالعقوبة، هكذا فيما يظهر. Donc, Cheikh Najmi nous dit, al-wuda', comme on a dit, c'est un coquillage. En général, il est blanc, et beaucoup de peuples pauvres fabriquent des bijoux avec ce coquillage. Et leurs enfants, et il sert aussi de jouet pour les enfants également. Et ce coquillage est considéré comme polythéisme lorsqu'il est utilisé avec ce genre de croyance, comme le fait de vouloir repousser le mauvais œil, des choses comme ça. Mais si l'unique but de son utilisation, c'est de se faire belle, ou encore de jouer, juste de jouer avec, alors il n'y a pas de mal, il n'y a pas de shirk là-dedans. Il n'y a pas de shirk là-dedans. Et quant à sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui porte une wada'a, alors la wada'a Allahu la, cela signifie, wallahu alam, celui qui porte une wada'a, alors qu'Allah s'occupe de lui, ici-bas avant l'au-delà. Donc, encore une fois, c'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre quiconque porte ce genre de choses ou accroche ce genre de choses. ثم أتى إلى الدليل الأخير وهو الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله في يده خيط من الحمى، كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا يرقي فيه ويعقد
ويقرأ شيئا من القرآن وأحيانا يقرأ غير القرآن ويربط ب7 ربطات ثم يقولون هذا يدفع عنه المرض أو الحمى أو ما يشبه ذلك. وقد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك علما بأن قطع العزيمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون نصيحة ومن دون إقناع هذا لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا. هذا إنما يكون ممن له سلطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قطع تلك الحلقة عن الرجل من دون رضاه لأنه ولي الأمر، وحذيفة كان هو أمير المدائن في ذلك الوقت. فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه لأنه كان من ولاة الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر والمشرع. فلا يجوز أن نأخذ بهاتين القصتين ونقطع كل ما رأينا أو كل من رأينا عليه شيئا من ذلك رضي أو لم يرضى، فهذا خطأ. بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر وللرجل في أهل بيته. وأما من عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره بالتوجيه والإقناع، فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته وإلا فلا، وبالله التوفيق. Donc dernier dalil du chapitre, c'est le hadith, ou plutôt le athar rapporté par Ibn Abi Hatim, dans lequel il est dit que Hudayfa ibn al-Yaman a vu un homme qui portait un fil autour de son poignet en prétendant que cela le protège de la fièvre. Il lui a donc arraché et lui a récité la parole d'Allah se trouvant dans le verset 106 de Surat Yusuf et qui a pour sens: la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés en même temps. À l'époque, Cheikh Najmi nous dit, à l'époque, les gens portaient des fils au poignet, des fils dans lesquels ils soufflaient, récitaient parfois du Coran ou autre que du Coran, et ils faisaient des nœuds, ils faisaient 7 nœuds, puis ensuite ils disaient, voilà, ce fil, tu peux le porter à ton poignet ou autre, il te protège de la maladie, te protège de la fièvre, etc. Les gens à l'époque faisaient cela. Et donc, Hudayfa ibn al-Yaman est intervenu et a arraché ce fil du poignet de cette personne. De la même manière que dans le deuxième hadith, vous avez entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cet homme qui portait un anneau en cuivre à cause de la faiblesse, et il lui a dit: retire ça. Car si tu meurs avec ça, tu n'auras que plus de retire ça car tu n'auras que plus de faiblesse, et si tu meurs avec ça, tu ne réussiras jamais. Alors quel est le point commun? Le point commun, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le gouverneur principal des musulmans, et Hudayfa ibn al-Yaman a été désigné par celui-ci pour diriger les différentes contrées musulmanes. Il était le responsable des différentes contrées. Il était le représentant. Donc il faisait partie des autorités. Car il a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certaines responsabilités. Il avait donc une part d'autorité dans le monde musulman. Dans le monde musulman. Et c'est pour ça que Cheikh Najmi rahmallah nous dit, il faut savoir que le simple fait d'arracher un fil, ou de couper un fil, ou d'ordonner de retirer un anneau, ou une amulette, cela ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu vas dire à la personne, enlève ce fil, ou enlève ce bracelet, ou enlève ce soi-disant porte-bonheur, ou autre,
qu'il va automatiquement être préservé du mal et qu'il va automatiquement être épargné du shirk. Mais ce qu'il faut, c'est conseiller cette personne et lui expliquer que c'est du shirk et pourquoi c'est du shirk. Donc il ne suffit pas d'ordonner de retirer, mais il faut également et surtout expliquer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il n'appartient pas à n'importe qui d'arracher ou de retirer ou de casser quoi que ce soit. Ça relève du droit de l'autorité musulmane. Ça, c'est un droit de l'autorité musulmane. Tu n'as pas le droit, toi, d'arracher comme ça les affaires des gens, ou de couper les affaires des gens, ou de casser les affaires des gens. Toi, en tant que citoyen commun, ou comme on dit en tant que citoyen lambda, tu n'as comme possibilité que de conseiller. Celui qui peut se permettre d'agir directement, c'est l'autorité, pas toi et moi. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre. Wallahu a'lam. Et ainsi, on aura terminé, alhamdulillah, ce chapitre qui s'intitule, je rappelle, fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau ou un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.